Andarki namaste. I am K. Anil Reddy, JL in Political Science, Government Junior College, Kachiguda. For the last few classes, we were studying about democracy. Okay. So as part of the democracy, so far we studied about the meaning, definitions, and various features of democracy. So in today's class, we will talk about the various types of democracy. Okay. So normally democracy can be classified into two. That means there are two types of democracies. One is direct democracy, which is also called as the pure democracy. Second one is indirect democracy, which is also called the representative democracy. గత కొన్ని క్లాసులుగా మనము ప్రజాస్వామ్యం గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ప్రజాస్వామ్యంలో భాగంగా ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధించినటువంటి అర్థం, నిర్వచనాలు, అలానే ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాల గురించి కూడా తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ఈ రోజు క్లాస్లో మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే ప్రజాస్వామ్యంలోని రకాల గురించి తెలుసుకుంటాం. ఓకే. సో ప్రజాస్వామ్యం అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం, దాన్నే స్వచ్ఛమైన ప్రజాస్వామ్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. రెండవది వచ్చేసేసి పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం, దాన్నే ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ది డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ. Direct democracy is one where the people participate in the governmental affairs directly. That type of democracy is called the direct democracy. That means here the citizens participate directly in the democratic affairs. Okay, that means it is the citizens who will formulate the public policies. Okay, they play a key role in the legislative process. Okay, without any representatives. That means people will decide their own laws. People will play a crucial role in formulating the program of action of the government. So wherever people participate in the governmental activity, that kind of democracy is called the direct democracy. That means the will of the public affairs or the will of the people will be expressed directly by the people without any representatives. Okay, that kind of democracy is called the direct democracy. That means people are participating directly in the governmental activity. They play a crucial role in making the legislations. They play a crucial role in formulating the public policies. Okay, that means the entire action program will be prepared and prepared by the people themselves. Okay, so in direct democracy, people will be participating. That means citizens will be taking part directly. So this type of democracy is existing in the Switzerland. Of course, they also practice certain democratic devices like referendum and initiative. Okay, these are the practices which are existing in Switzerland even today. Okay, so always remember direct democracy is presently existing in Switzerland. As we told, people of the Switzerland, okay, Swiss people meet in the months of April and May on any Sunday, and they elect their representatives and officers to approve their measures. Okay, that means they elect certain all the people will participate on any Sunday of April as well as May. Okay, in these 2 months, one of the Sunday they will choose and they will participate. They elect their representatives and they also approve the measures that are required. Okay, so this is how the direct democracy is getting functioned in the Switzerland. So always remember direct democracy only suitable for the smaller countries as well as very less population. Wherever there is less population, the country which is smaller in size, only for that countries it is suitable. Okay, so ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం విషయానికి వస్తే ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఎక్కడైతే ప్రజలే
ప్రత్యక్షంగా ప్రజా వ్యవహారాల్లో పాల్గొంటారో లేదా ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో పాల్పంచుకుంటారో అటువంటి వ్యవస్థనే ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థగా మనం చెప్పుకుంటున్నాము. ఓకే, అంటే పౌరులే వాళ్ళకు కావలసినటువంటి శాసనాలను, అలానే ప్రభుత్వ విధానాలను, అలానే ప్రభుత్వం తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాల్లో భాగస్వాములు ఎక్కడైతే పౌరులే ఉంటారో అటువంటి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థనే ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థగా మనం చెప్పుకోవడం అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరు కూడా ఉండరు. ప్రత్యక్షంగా పౌరులే భాగస్వాములై వాళ్ళకు కావలసినటువంటి విధానాలను వాళ్ళే రూపొందించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఎక్కడైతే ప్రత్యక్షంగా ప్రజలు ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో పాల్పంచుకుంటారో అటువంటి వ్యవస్థనే ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థగా మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ చాలా ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో కేవలం స్విట్జర్లాండ్ లో మాత్రమే కొన్ని మార్పులతో అమల్లో ఉందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ, ప్రజాభిప్రాయ నివేదన ఇటువంటివన్నీ కూడా అక్కడ వాళ్ళు పాటిస్తున్నారని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. స్విట్జర్లాండ్ లో సాధారణంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు ఏప్రిల్ మే నెలల్లో ఏదో ఒక ఆదివారం సమావేశమై అక్కడ వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులని ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే చేతులు ఎత్తడం ద్వారా ఆ విధానంలో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రజాప్రతినిధులని ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అలానే వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి విధానాలను కూడా వాళ్ళు రూపొందించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది స్విట్జర్లాండ్ లో వాళ్ళు ఆచరిస్తున్నటువంటి ప్రక్రియగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో స్విట్జర్లాండ్ లో ఈ యొక్క విధానాన్ని ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు పాటిస్తున్నారని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం అనేది కేవలం చిన్న దేశాలకు, తక్కువ జనాభా గల దేశాలకు మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఎక్కడైతే చిన్న దేశాలు ఉంటాయో, ఎక్కడైతే చాలా తక్కువ జనాభా ఉంటుందో అప్పుడు అటువంటి దేశాలకు మాత్రమే ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్యం అనేది అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఓకే, ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యంలో ఎందుకంటే ప్రజలే ప్రత్యక్షంగా పాల్పంచుకుంటారు కాబట్టి అందుకనే చిన్న దేశాలకు, జనాభా తక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశాలకు ఇది అనుకూలంగా ఉంటుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. Now let's talk about the one more type of democracy, that is indirect democracy. Indirect democracy is also called the representative democracy. Okay, it is also called the representative democracy. So in the representative democracy there is a clear differentiation between immediate sovereign and ultimate sovereign. Okay, so here one thing we have to remember, in democratic setup people will elect the representatives for the legislature. So that particular legislature will formulate the laws for the entire people. Okay, so legislature will be considered as the immediate sovereign. Okay, because it is a legislature which is formulating the laws for the entire country and people. Okay, according to the wishes of the people. And legislature is what? It is a body which is elected by the people. That means people representatives will be in the legislature. They formulate the laws for the benefit of the people. So therefore legislature can be considered as the immediate sovereign. Okay, then coming to the democratic system, as we told, in democratic system people will elect their representatives periodically. That means for every 5 years or 4 years, whatever the constitution says, accordingly for every term the people will elect the representatives. So for the entire term they will assess the working of the representatives. That means they review the working of the representatives. If they are not satisfied with their activities or performance, then whenever there are elections again, they can elect their new representatives. Okay, so that's why democracy, especially representative democracy, works on the lines of popular sovereignty and as well as efficiency. That means it gives more importance to the efficiency. Okay, so here political parties also plays a crucial role. Okay,
The role of the political parties is also very important, because it is the political parties which will decide, which will articulate, and which will organize the will of the people. That means even the political parties also catch the pulse of the people and they act according to the will of the people. Okay, so that's why political parties acts as the transferring belt between the government as well as the governed. That means between the people as well as the government, they act as a bridge between these two. The political parties acts as a bridge between these two. That means one is government, the other is the people. So who is the ultimate sovereign here? Ultimate sovereign power is rests with the people itself. Okay, people are the real sovereigns in the democracy, because the entire legislature or the entire will of the people will be decided by the people themselves. So that's why we consider the people as the ultimate sovereigns. Okay, people will have the real sovereign power. Okay, who is the immediate sovereign? Immediate sovereign will be the legislature, but ultimate sovereign, the real sovereign, will be the people themselves. Okay, పరోక్ష ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి విషయానికి వస్తే, పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం అనేది ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంగా కూడా దాన్ని మనం పిలుచుకోవచ్చు. అంటే పరోక్ష ప్రజాస్వామ్య విధానాన్నే మరో మాటలో చెప్పాలి అంటే దాన్నే ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంలో మనకి తక్షణ సార్వభౌమాధికారి, అలానే ఓకే అంతిమ సార్వభౌమాధికారి అనే ఇద్దరు కూడా ఉంటారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. తక్షణ సార్వభౌమాధికారి అలానే అంతిమమైనటువంటి సార్వభౌమాధికారి కూడా ఇందులో ఓకే ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంలో చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ తక్షణ సార్వభౌమాధికారి అంటే శాసనసభగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే శాసనసభలో ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులే శాసనసభలో ఉంటారు. వాళ్ళే ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి శాసనాలను రూపొందించడం జరుగుతుంది కాబట్టి, ఓకే ప్రజాభిప్రాయం మేరకు వాళ్ళు శాసనాలు రూపొందిస్తారు కాబట్టి, అందుకనే వాళ్ళు తక్షణ సార్వభౌమాధికారులుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, శాసనసభ అనేది తక్షణ సార్వభౌమాధికారం కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యవస్థగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రతిసారి కూడా ఎన్నికలు అనేవి నిర్వహించబడతాయి. ఓకే, ఆ ఎన్నికలు నిర్వహించేటువంటి క్రమంలో ప్రతి నిర్ణీత కాలానికి ఎన్నికలు అనేవి జరిగినటువంటి సందర్భంలో ఆ కాల పరిమితికి ఎన్నికైనటువంటి ప్రజా ప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలు సమీక్షించడం కూడా జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సాధారణంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఎన్నికలు అనేవి జరుగుతాయి. కొంత కాల పరిమితికి 4 సంవత్సరాలు కావచ్చు, 5 సంవత్సరాలు కావచ్చు, ఆయా రాజ్యాంగాలు సూచించిన దాన్ని బట్టి అక్కడ ఎన్నికలు అనేవి నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో ఆ ఎన్నికల్లో గెలిచినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉంటారో, ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరి యొక్క పనితీరును ప్రజలు సమీక్షించడం అనేది జరుగుతుంది. ఒకవేళ ప్రజలు అనే వాళ్ళు అసంతృప్తికి లోనైతే, ఒకవేళ వాళ్ళ పనితీరు పైన సంతృప్తి చెందకపోతే వారి ప్లేస్ లో, వారి స్థానంలో కొత్త వాళ్ళని ఎన్నుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో లభిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటి అంటే రాజకీయ పార్టీలు. రాజకీయ పార్టీలు అనేవి ప్రజల యొక్క అభిష్టం మేరకే పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ప్రజలు మరియు ప్రభుత్వానికి మధ్య సంధానకర్తగా కూడా ఈ యొక్క రాజకీయ పార్టీలు అనేవి పనిచేస్తూ ఉంటాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఎప్పుడైనా సరే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజాప్రతినిధులతో అసంతృప్తి చెందినట్టయితే వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళని ఎన్నుకునేటువంటి అవకాశం అనేది కూడా ఉంటుంది. అంటే ఆ విధంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది ప్రజా సార్వభౌమాధికారం ద్వారా ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి పాలనను అందిస్తుంది మనము చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మంచి పరిపాలనను అందించేటువంటి అవకాశం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే ఇక్కడ అంతిమ సార్వభౌమ అధికారం ఎవరి చేతుల్లో ఉంటుంది అంటే ప్రజల చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రజలే ఇక్కడ శాసనసభను ఎన్నుకోవడం కావచ్చు, ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకోవడం కావచ్చు, అలానే
అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ప్రజాభీష్టం మేరకు మాత్రమే పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అంతిమమైనటువంటి సార్వభౌమాధికారం ఎవరి చేతుల్లో ఉంటుంది అంటే ప్రజల చేతుల్లోనే ఉంటుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద డైరెక్ట్ డెమోక్రాటిక్ డివైజెస్. సో యాజ్ వి డిస్కస్డ్, what is democracy? What is direct democracy? Direct democracy is one where the citizens themselves participate in the governmental affairs. That particular government is called the direct democracy. Okay, where the people participate directly without any representatives. That particular system is called direct democratic system. So this was prevalent in the ancient Greek city states as well as Rome. Okay, but now if we talk, it has become the thing of the past. Only it has existed in the ancient city states, not really in the modern nation states. But we can say only in Switzerland, with some minor changes, it is still existing today. Only in Switzerland we can see the direct democracy. Okay, in rest of the countries there is no direct democracy. So when we talk about the direct democratic devices, there are 4 direct democratic devices that are there. One is referendum, second is initiative, third is recall, fourth is plebiscite. Okay, so these are the 4 different direct democratic devices. Okay, so ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఇందాక మనం ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం, పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. సో ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యంలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సాధనాలు ఉన్నాయి, వాటి గురించి మనము తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజలే ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం. వాళ్ళకి ఎవరు కూడా ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా కాకుండా వాళ్ళే ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనేటువంటి వ్యవస్థ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్నే ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థగా మనము చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ఇందులో మనకి 4 ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య సాధనాలు అనేవి ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అందులో మొట్టమొదటిది ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ, రెండోది వచ్చేసేసి ప్రజాభిప్రాయ నివేదన, దీన్నే చొరవ అని కూడా అంటాం. మూడోది వచ్చేసేసి పునరాయనం, నాలుగోది వచ్చేసేసి ప్రజా నిర్ణయం. ఓకే, ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది కేవలం ఇప్పుడు స్విట్జర్లాండ్ లో మాత్రమే అమల్లో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు ప్రాచీన కాలంలో ప్రాచీన గ్రీకు నగర రాజ్యాలు మరియు రోమ్ లో మాత్రమే ఇది అమల్లో ఉండేది. ప్రస్తుతం మాత్రం ఓన్లీ కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులతో ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది మనకి స్విట్జర్లాండ్ లో మాత్రమే అమల్లో ఉందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య సాధనాల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. So the first and foremost direct democratic device is referendum. So this referendum, the term referendum has been taken from, it's a French term. Okay, it has been taken from refer. Okay, so that means in referendum the English translation can be refer to. Okay, refer to. So referendum is one of the important devices, direct democratic devices, where the opinion of the people can be known on the particular issue of national importance. Okay, so this process can be it is a process where the public opinion can be ascertained on any issue. Okay, any national issue which is very important. So referendum means what? Referendum is a direct democratic device where we can know the opinion of the people on any particular issue. Okay, the issue which is of national importance, okay, on that particular issue the public opinion can be taken by the government. The government can take the opinion of the people on any particular issue. So that particular procedure is called referendum. So in referendum we have 2 more important types. One is compulsory referendum or obligatory referendum.
Second one is optional referendum or facultative referendum. ఓకే, ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ. ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులలో సాధనాల్లో మొట్టమొదటిది ఏంటిది అంటే ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ఇంగ్లీష్ లో, ఆంగ్లంలో రెఫరెండం అంటాం. సో ఈ రెఫరెండం అనేటువంటి రెఫర్ టు అంటే సూచించడం అని అర్థంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో రెఫరెండం అనేటువంటి ఫ్రెంచ్ పదం యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే సూచించడం అని అర్థం. సో ప్రభుత్వం అనేది ఒకానొక అంశం పైన ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని సేకరించడం, ఓకే, రూఢి చేసుకోవడాన్ని ప్రజాభిప్రాయ సేకరణగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో భాగంగా ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని ప్రభుత్వం తెలుసుకోవడం లేదా రూఢి చేసుకోవడం అనేటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము ప్రజాభిప్రాయ సేకరణగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం అనేది ఒకానొక అంశం పైన తెలుసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి నిర్బంధ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ, రెండోది వచ్చేసేసి ఓకే ఐచ్ఛిక ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ. ఓకే, ఈ రెండింటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నిర్బంధ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ అలానే ఐచ్ఛిక ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ కంపల్సరీ రెఫరెండం. కంపల్సరీ రెఫరెండం ఈజ్ నథింగ్ బట్ it is also called the obligatory referendum. Okay, so in this obligatory referendum or compulsory referendum, the bills which are passed by the legislature will not become laws unless and until they are referred to the people and approved by the people with the majority. Okay, so the electorates in the country have to approve certain bills, then only they will become laws. Okay, then only the bills which are there that will be laws according to the compulsory referendum. That means under compulsory referendum the bill should be referred to the people or electorates. Electorates are nothing but people here. Okay, when people approves it with the majority, then it will be treated as the okay law. Okay, unless and until a bill is approved by the electorates, it will be treated as a law, even it is passed by the legislature. So when legislature passes any bill, okay, then it should be referred to the people or electorates for their approval. If the people or electorates approve with a majority, then only that bill becomes a law. So here it is this procedure. This compulsory referendum is applied to the constitutional amendments. So whenever there are amendments in the constitution or related to the constitutional amendments, then all those bills should be referred to the people's approval. Okay, and in some of the cantons of the Switzerland, that means cantons are nothing but states, we can say. Okay, in that states, whatever the bills they pass, whether it is ordinary or constitutional amendments related, they should be sent to the approval of the people. Okay, and in France and Australia also they follow this compulsory referendum in the case of constitutional amendments. That means in Switzerland all the constitutional amendments should be sent to the people. Even in Australia as well as France, all the constitutional amendments should be sent to the people. Okay, not only this, in some of the cantons of Switzerland, even ordinary bills also should be referred to the electorates. Okay, when they approve it with a good majority, then they can be okay treated as laws. That means here people will have the control to stop the bills which are against them. That means whichever the bills are against to the people's interest, public interest, they can be stopped by the people. They can be controlled, they can be prohibited by the people. So that kind of option is provided in the compulsory referendum. Okay, మనకి
ఇక్కడ ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య సాధనాల్లో మనం ఇంతకు ముందు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ గురించి చెప్పుకున్నాం. సో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో రెండు రకాలైనటువంటి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, నిర్బంధమైనటువంటి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ. నిర్బంధమైనటువంటి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఒక బిల్లును శాసనసభ ఆమోదించినా ఆ బిల్లులు అనేవి శాసనాలుగా మారవు అని చెప్పుకోవాలి. ఓకే, అవి శాసనాలుగా మారాలి అంటే ఆ బిల్లులు అనేవి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు ప్రజల వద్దకు పంపించాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రజలు ఎప్పుడైతే వాటికి ఆమోదం తెలుపుతారో, మెజారిటీ సభ్యులు ఎప్పుడైతే ఆమోదం తెలుపుతారో అప్పుడే ఆ బిల్లులు శాసనాలుగా మారడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో నిర్బంధ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో కొన్ని రకాల బిల్లులను శాసనసభ ఆమోదించిన తర్వాత వాటిని ప్రజాభిప్రాయం కోసం ప్రజల వద్దకు పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. ప్రజలు వాటిని ఆమోదిస్తే అప్పుడు అవి శాసనాలుగా మారేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దీనినే నిర్బంధ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, నిర్బంధ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో ప్రజా వ్యతిరేకమైనటువంటి శాసనాలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని ప్రజలు అడ్డుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నిర్బంధ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ అనేది సాధారణంగా రాజ్యాంగపరమైనటువంటి సవరణలకు సంబంధించినటువంటి బిల్లులకు మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. స్విట్జర్లాండ్ లో కావచ్చు, ఆస్ట్రేలియాలో, ఫ్రాన్స్ లో ఇటువంటి దేశాలలో నిర్బంధ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ఎప్పుడు చేస్తారు అంటే కేవలం రాజ్యాంగపరమైనటువంటి సవరణలకు సంబంధించినటువంటి బిల్లులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిపైన మాత్రమే నిర్బంధ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ అనేది జరిపేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే స్విట్జర్లాండ్ లో కొన్ని క్యాంటోన్లలో అంటే స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ ప్రభుత్వాలు రూపొందించినటువంటి సాధారణ బిల్లులను కూడా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, స్విట్జర్లాండ్ లో కొన్ని క్యాంటోన్లలో, క్యాంటోన్స్ అంటే ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు రూపొందించినటువంటి సాధారణ బిల్లులను కూడా ప్రజల యొక్క ఆమోదానికి పంపించాల్సి ఉంటుంది. ప్రజలు మెజారిటీ సభ్యులు దానికి ఆమోదం తెలిపితే ఆ బిల్లులు అనేవి చట్టాలుగా మారుతాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఆప్షనల్ రెఫరెండం. ఓకే, ఆప్షనల్ రెఫరెండం ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ది ఫ్యాకల్టేటివ్ రెఫరెండం. ఓకే, సో ఇన్ ఆప్షనల్ రెఫరెండం the option of referring the bills is left to the people themselves. That means it's the people who will decide whether the bill should be referred to them or not. Suppose in Switzerland, 30,000 people request to refer the bill to the people, then the particular bill should be referred to the people by the legislature. Okay, so in Switzerland, 30,000 people should request the legislature to refer that particular bill to the people. Then the legislature have to refer the bill to the legislature. When people approve it with the majority, then it can be considered as a law. Okay, ఎప్పుడైతే స్వచ్ఛంద ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో ఎప్పుడైతే కొన్ని బిల్లుల విషయంలో ప్రజలే ప్రత్యక్షంగా వాటిని ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేయాల్సిందని కోరినప్పుడు మాత్రమే ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ అనేది జరపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ప్రజలకు సంబంధించి ఏవైనా శాసనాలు చేసినట్టయితే ప్రజలే ఆ యొక్క బిల్లులని ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు పంపించాల్సిందిగా శాసనసభను కోరినట్టయితే అటువంటి బిల్లులను ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు శాసనసభ పంపిస్తుంది. ఉదాహరణకు స్విట్జర్లాండ్ లో 30,000 మంది జనాభా కోరినట్టయితే అటువంటి బిల్లులను శాసనసభ ప్రజల వద్దకు పంపిస్తుంది. సో ప్రజలప్పుడు ఎక్కువ సంఖ్యలో మెజారిటీతో వాటిని ఆ బిల్లును ఆమోదిస్తే అది శాసనంగా మారుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే స్వచ్ఛంద ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో మనకి చాలా వరకు బిల్లులు అనేవి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేయాలా లేదా అనేది ప్రజలే నిర్ణయించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇన్ ఆప్షనల్ రెఫరెండం ఇట్స్ ద పీపుల్ హూ డిసైడ్ వెదర్ ద బిల్ షుడ్ బి రెఫర్డ్ టు ద పీపుల్ ఆర్ నాట్. సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దెమ్సెల్వ్స్. ఓకే,
Rest of the democratic devices we will discuss in the next class. Thank you.